शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाले के कतल कांड नूं खून का बदला खून बनाउण दे लई मीडिया का एक हिस्सा पूरी वाह ला रहा है। सूत्रां दे आधार ते पता नहीं सूत्र कित्थों आउंदे ने। पंजाब पुलिस ने अज हैडकुआटर ते प्रैस कॉन्फ्रेंस करनी सी, अधिकारित तौर ते कुछ कहना सी, पर अचानक वो प्रैस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई। भारत अग दे अंगियारियां ते तुरन लग्या। पूरा मुल्क अग्निपथ योजना का विरोध कर रहा है, पर मोदी सरकार के कई मंत्री अपने प्रधानमंत्री की प्रशंसा के कसीदे पढ़ रहे ने। नौजवानों का गुस्सा 7वें आसमान ते है। बिहार ते यूपी दे विच हिंसक प्रदर्शन जारी ने। रेल गड्डियां ते रेलवे स्टेशन फूक दिते गए ने। पंजाब भर दे नौजवान चंडीगढ़ दे विच इकट्ठे हो गए ने। इकट्ठे होके संगरूर दे विच जाके एक पार्टी दे मोढे ते गोडा धरनगे, उसका नाम है बीजेपी। नाल ही पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत सिंह मान नूं भी चेतावनी दित्ती है कि जां साडा साथ दिओ जां अस्तीफा दिओ। मुद्दा पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ दा है। सत श्री अकाल जी। दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच दस्सांगे तुहानूं पंजाब, भारत ते दुनिया भर दीयां सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां। शुरुआत पंजाब दीयां खबरां तो। सब तो पहला सिद्धू मूसेवाला कतल कांड की ही गल करांगे। 20वां दिन है, फिर कहांगे कि पुलिस किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंची। वो पंजाब पुलिस जो पताल दे विचों भी बंदा लभ लियाउंदी है, लभ के लियाउण दी हिम्मत रखदी है। किसी भी दोषी नूं, किसी भी खूंखार अपराधी नूं उसदे हत्थ 20वें दिन भी खाली ने। मूसेवाला कतल कांड दे विच इस दे विच शुक्रवार नूं सब तो पहली अपडेट यही है कि पंजाब पुलिस ने चंडीगढ़ हैडकुआटर ते मूसेवाला कतल कांड नूं लैके प्रैस कॉन्फ्रेंस दा सद्दा दिता सी। पत्रकारां नूं 1 वजे बुलाया सी, पर अचानक ये प्रैस कॉन्फ्रेंस किसी कारण करके रद्द कर दित्ती गई। पंजाब पुलिस खरड़ दे सीआईए स्टाफ दे विच लगातार तीसरे दिन लॉरेंस बिश्नोई तो पुछगिछ करदी रही। लॉरेंस दे रिमांड दा शुक्रवार नूं तीसरा दिन सी। पुछगिछ दौरान पुलिस नूं कोई वड्डी लीड मिलण दी उम्मीद दीयां खबरां लगातार चलाईयां गईयां, पर हाले तक पुलिस ने अधिकारित तौर ते कोई बयान नहीं दिता। पता लग्या कि पुलिस ने गिरफ्तार किए गए मुलजमां दे सामने बिठा के लॉरेंस बिश्नोई तो पुछगिछ कीती तां लॉरेंस ने कहंदे मन्निया कि सिद्धू दे कतल तो पहलां रेकी करवाई गई सी। रेकी जनवरी 2022 तो ही शुरू कर दी गई सी। केकड़ा लगातार सिद्धू मूसेवाले दी रेकी करदा रहा, पैसे लैंदा रहा इन्हां गैंगस्टरां तो। पर सिद्धू मूसेवाला चोणां दे विच बहुत मशरूफ सी। चोण भी उसने लड़ी, उसके आले दुआले सुरक्षा कर्मियों का घेरा रहिंदा सी, इस करके हमलावरां दी कोई वाह नहीं चल सकी। पर जिवें ही जून तो पहला मई दे अखीर दे विच सिद्धू मूसेवाले की सुरक्षा घटा दी गई, उस वेले ही ताक ला के बैठे हमलावरां ने मूसेवाले नूं खत्म कर दिता। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ ਉਸਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਪਾਰੀ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, क्योंकि जिस नूं कतल का बदला कतल कहा जा रहा है तो यह मतलब तो यह बनाया जा रहा है कि विक्की मिड्डू खेड़ा नूं शुभदीप सिंह ने सिद्धू मूसेवाले ने मरवाया सी, जबकि उस तो कदे भी इस मामले दे विच पुछ पड़ताल नहीं की गई सी, कदे भी उसका नाम इस मामले विच सामने नहीं आया सी। जे कतल का बदला इस नूं कतल दस्सिया जा रहा है तो सीधे तौर पर एक गैंग वार बना दी जाएगी। तो पुलिस इस केस दे विच प्रियवर्त फौजी अंकित सेरसा, जिन्हां दी पछाण पेट्रोल पंप तो मिली फुटेज के आधार पर हुई है, जगरूप रूपा, मनप्रीत, मन्नू खुस्सा, इन्हां चारे शार्प शूटरां दी तेजी दे नाल भाल कर रही है। एक होर अपडेट आई कि मूसेवाला कतल की जिम्मेवारी लैण वाले गैंगस्टर गोल्डी बराड़ दी चचेरी भैण ते गैंगस्टर गुरिंदर गोरा दी पत्नी ने एक निजी चैनल नूं बयान दिता। उहदे विच अहम खुलासा करदिआं दस्सिया कि असीं तां लॉरेंस बिश्नोई नूं जाणदे ही नहीं। दरअसल वीरवार नूं इह खबरां चलियां सी कि लॉरेंस बिश्नोई दे जीजे गोरा नूं गिरफ्तार किया गया ते हुण गोरे दी पत्नी बाहर आई है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਖਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਖਰੜ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। बिहार दे विच रेड करके पुलिस पार्टी ने गोल्डी बराड़ ते लॉरेंस बिश्नोई दे एक साथी नूं गिरफ्तार किया है, जिसका नाम राजा दस्सिया जा रहा है। बिहार के गोपालगंज इलाके तो गैंगस्टर राजा नूं गिरफ्तार करके लुधियाना पुलिस दे वल्लों पंजाब लिआंदे जाण दीआं खबरां मिलीआं। इस संबंध विच गोपालगंज पुलिस दे अधिकारी ने अधिकारित तौर ते बयान जारी किया।
ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ गिरफ्तार करके ਇਹਦਾ ट्रांजिट वारंट लिया है। इस ਨੂੰ पंजाब लियांदा गया है। सो मूसेवाला कतलकांड ਦੇ ਵਿੱਚ शुक्रवार ਨੂੰ ਇਹੀ अपडेट्स अहम रहियां। ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਖਬਰ ਦਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅੱਗ ਦੇ ਗੋਲੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਬਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਮਨੋਜ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਖੂਬ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਨੀਪਥ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਣੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਗੱਡੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜੇ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 2 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਉਦੀਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤਵੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ 2 ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਣੂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਬੇਤੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੇਣੂ ਦੇਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੇਣੂ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਰੇਣੂ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਖੀਸਰਾਏ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ 4 ਤੋਂ 5 ਡੱਬੇ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਵੱਲਭਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਥਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਤੇ ਅਗਜ਼ਨੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਇਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, 3 ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੂਰਬੀ ਮੱਧ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਫੌਜ 'ਚ ਰਹੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਫੌਜ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਪਰਲੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲਚਕੀਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਮਨੋਜ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 2 ਪਰਚੇ ਪਲਵਲ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, 1 ਪਰਚਾ ਹੋਡਲ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ 80 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 950 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਪਰ ਹਿੰਸਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਰੇਲਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸਾਧ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਾਗਪਤ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ 2017 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਭ ਦੇ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੈਰੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛਤਰੀ ਫੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਦਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋਹਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਸਨਸੈਟ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਫਰਲੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ? 15 ਸਾਲ 18 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਸ਼ੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਡੇਰਾ ਸਾਧ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੰਸ਼ੁਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਇੱਕ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੰਗੇ ਫੈਲਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਚੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਤਾਣ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁੱਕਣ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਹਵਾ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 2.5 ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੈਂ ਲਿਆਇਆ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਮਪੀ ਬਣਾ ਦੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਛਡਾ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਕ ਚ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਰਵਾਦਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕੜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਥਾਪੜਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੁਣ ਵਧਾਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 24 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਹੈ। 28 ਅਤੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਤਕੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜੂਗਾ ਉਹਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਉਸ ਵਕਤ ਰੋਕਣੀ ਪਈ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਨਿਹਾਲ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਮਬਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਿੱਗਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 144 ਮੈਂਬਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਥਾ ਵਾਘਾ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਵਤਨ ਪਰਤ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸਾਇਟੀ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਥੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਖਾਦ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਭਰਾ ਅਗਰਸੈਨ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਜੋਧਪੁਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘੁਟਾਲਾ 2007 ਤੋਂ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਖਾਦ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਗਰਸੈਨ ਗਹਿਲੋਤ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਹਿਲੋਤ ਇੰਡੀਆ ਪੋਟਾਸ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡੋਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਦਰਵਾ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਤਿਆਤ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਦਰਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਰਬ ਮੁਲਕ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਂਸਦ 30 ਐਮਪੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੁਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ 50 ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਰਬ ਟਾਈਮਸ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 30 ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਆਪੱਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵਲੂੰਦਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੂਸਾ ਮੁਹੰਮਦੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਅਫਗਾਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੂਸਾ ਮੁਹੰਮਦੀ। ਅਫਗਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੂਸਾ ਮੁਹੰਮਦੀ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਐਂਕਰ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਹਿਮਦੁੱਲਾ ਵਸਿਕ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਟੀਵੀ ਐਂਕਰ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਦਰਅਸਲ 2021 ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੂਸਾ ਮੁਹੰਮਦੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਫਰਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਹੁੰਦਾ ਮੂਸਾ ਮੁਹੰਮਦੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਿੰਦੂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸੇ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ 5 ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਦੇ ਫੋਰਟ ਅਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਘਿਨੌਣੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰੀ। ਖੇਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਰਸ਼ਾਦ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮਰ ਅਸ਼ਫਾਕ ਤੇ ਕਾਸਿਫ ਅਲੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐਡਨਬਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਕਾਟਿਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ ਗਿੱਲ 39 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਨੀਸ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਐਪ ਟਿੰਡਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਟਰਲਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਪੀੜਤਾ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣੇ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਊਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਟਿਮ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਨੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਕਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸੈਕਸ ਆਫੈਂਡਰਸ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।